السلام علیکم جی، دس از وقار ریاض. حافظ احسان اقصا موجودہ قانون کو بڑا گہرا سمجھتے ہیں، اور آج کی جو سچویشن ہے بڑی ہی دردناک ہے اور بڑی ہی انتہائی تشویشناک ہے، اور ہمارا دکھ غم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں جو شہید ہو چکے ہیں ہمارے، اور جو دہشت گرد ہمارے پاک فوج نے ایک پورا ایک علم کے ساتھ بلند کرتے حقائق کا، حق کا، انصاف کا جو علم بلند کرتے انہوں نے لڑائی کی ہے اور دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر رہے ہیں. 30 کے قریب جو ہے وہ جہنم حاصل ہو چکے ہیں جو BLA کے دہشت گرد ہیں، اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو مختلف قسم کے دشمن ممالک کی جن کو سپورٹ حاصل ہے. حافظ صاحب، انتہائی دردناک افسوسناک واقعہ، جعفر ایکسپریس کو ہائیجیک کیا اور یہ کمال بنایا عام انوسینٹ ڈیسنٹ لوگوں کو، ہمارے شہریوں کو. مقاصد اور یہ خبر کیسی آئی اور یہ کیوں انہوں کی ٹنل ہی کیوں چوز کیا انہوں نے؟ اچھا، میں اس حوالے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے. اب سمجھ آئی، لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو وہاں کے وڈیرے ہیں، جو سردار ہیں، وہ وہاں کیوں وہ لوگوں کو ایجوکیشن سے پرے رکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہونے دیتے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جب چاہیں ان کو اپنے حق میں استعمال کر لیں. بٹن دبایا، تھوڑا سا مطلب تھوڑے سے پیسوں کا لالچ دیا اور ان کو یا پھر جذباتی کر دیا. حالانکہ اگر وہ لوگ وہاں پہ ایجوکیشن اور تعلیم عام ہو جائے تو لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمیں لوٹ کون رہا ہے، ہمیں اربوں کا فنڈ کھا کون رہا ہے، کام کیوں نہیں کروا رہا. وہ جو پیسے ملتے ہیں زرداری صاحب کے دور میں بھی جو اربوں روپیہ ملا تھا، 1 کروڑ روپیہ بھی اگر ایک عام شہری کو دیا جاتا تب بھی پیسے بچ جانے، وہ کہاں گئے؟ وہ سارے کھا گئے. اور یہ یہی چاہتے ہیں وہ آپ کے کہنے کے مطابق کہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ معاملہ چلتا رہے. بالکل، ہمارا دھندا چلتا رہے، ہمیں ادھر سے بھی پیسے آتے رہے، ادھر سے بھی آتے رہے. کہ کہاں سے آپ کو اس کی لائیو ایگزامپل ابھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھارت کے سارے اکاؤنٹ سے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا، پچھلی تصاویر اور AI جنریٹڈ تصویریں لگا کے پاکستان کے ایک نیگیٹو امیج جو ہے نا پوری دنیا کے سامنے لگایا جا رہا ہے، اور وہی انسیکیور والا، انسیف والا ماحول دکھا کے کچھ لوگ ہمارے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم بڑا کیا. کیا ظلم کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں، تعلیم کے میدان میں کوٹا ان کا ہے، پنجاب یونیورسٹی بڑی بڑی CSS میں کوٹا ہے، ہر جگہ پہ کوٹا ہے. ٹھیک ہے نا، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. پیسے ان کو مطلب دیتے ہیں، ان کے حصے سے زیادہ دیتے ہیں، نہیں لگتے ہیں. منرلز کے دیتے ہیں، معدنیات کے دیتے ہیں، ویسے بھی پیسے دیتے ہیں. نہیں، جو یہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ جی سوئی گیس ہماری طرف سے نکلی ہے، عام بھائی اس کی 80% آپ کو رائلٹی پے کر رہے ہیں. رائلٹی کرتے ہیں نا پہ، اور آپ کے لوگ سب سے زیادہ اس میں، اور وہ رائلٹی لیتا کون ہے؟ سردار لے جاتے ہیں. اچھا، وہ نہیں ان پہ لگتی. ایک پوائنٹ آپ دیکھیں، جعفر ایکسپریس، پہلی بات جعفر، یہ کسی نے ایک ورڈ بولا تھا کہ جب اس سے جعفر ہٹا دیں تو شاید معاملات ویسے حل ہو جائے، کم ہو جائیں گے یہ حادثات. اچھا، دوسری بات، جعفر ایکسپریس کے بعد یہ دوسرا پوائنٹ، ٹنل چوز کی. فلم میں ہم نے ہالی ووڈ میں بالکل دیکھی ہیں کہ کس طرح ٹنل میں جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں. دوسری بات، ہماری اس میں رپورٹڈلی فیملیز کن کن کی موجود ہیں، اور ہمارے کس نے خبر دی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں افغانستان، یہاں انڈیا بڑا باوضوق ہے، ذریعہ سے کہہ رہا ہوں، بھارت کے سورما، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز، اور آپ کو پتا ہے اسرائیل اس کا انٹرسٹ کیا ہے، امریکہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے، ایران اس کا انٹرسٹ کیا ہے. بالکل ایسے. تو آپ دیکھیں، افغانستان، ایران، انڈیا، امریکہ، اسرائیل، شام، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ مافیاز ہیں وہ بھی ہیں. میں تو آپ کو بیرونی بھی طاقتیں بتائی ہیں، اپنا بتاتا ہوں. BLF، بجیت بریگیڈ، پشتون، منظور پشتین، مہارنگ باز بلوچ، یہ جو بلوچی کارڈ کھیلا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے جو بھی یہ جو بازیاب کرائے ہیں، محنت سے کرائے ہیں، لڑکے کروائے ہیں، اسٹریٹجی سے کروایا ہے، یرغمالی سے ہٹایا ہے، ان میں سے سارے ویسے چھوٹ گئے؟ نہیں، کچھ کو تو انہوں نے وہ کارڈ دے کے، ID کارڈ دے کے رپورٹڈلی، اور باقی کچھ ویسے بھی چھڑوائے ہیں. وہی نا طور پہ وہی ہے کہ جو ہمارے اصل دشمن ہیں ان کے پنجابی اور فوج، جو اصل ان کا ٹارگٹ ہے. اور پنجابی مطلب دیکھیں کہ پنجاب اب اور کیا کرے. صاحب یہاں پہ یہ سارے کاروبار ان کے ہیں. گھر دیکھ لیں کن کن کے ہیں، پلازے دیکھ لیں، مارکیٹیں دیکھ لیں، یہاں پہ سب سے بڑے کاروبار. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں پہ جس کا 80% آتے ہیں مارکس، ان کو داخلہ نہیں ملتا، ان کے 60% کو مل جاتے ہیں. کوٹے رکھے ہوئے، انصاف کیا، اور کیا کریں. اچھا، جن کو یہ رمان بنائے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں، یہ وہ چونکہ وہ سرداروں کو سمجھ آ رہی ہے کہ چیزیں اب سیٹل ہونے لگی ہیں چیزیں. اور اچھا بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ علیحدگی پسند، یہ علیحدہ نہیں ہونا چاہتے، کبھی بھی نہیں ہوتا. علیحدہ
हो के इन्होंने क्या करना, क्या पैदा हो गए तो इनका कारोबार खत्म हो जाएगा। Survive इन्होंने तो कारोबार किया हुआ है, सर्वाइव ही नहीं कर सकते, कारोबार चलाया हुआ नहीं है। निकाल सकते। असल में आप सब ये चीज को भी हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि भारत का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, बिल्कुल ऐसे ही, इसराइल का बहुत बड़ा इंटरेस्ट बिल्कुल है, अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। क्यों? चाइना स्ट्रेटजी एंटी में चाइना के खिलाफ जाहिर है वो ईरान, शाम, आपको मतलब आपको पता ISIS की है, ISIS की तालिबान भी उसको सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान में जो और इसराइल उनके साथ, वो उनके जो साथ जत्थे लगे हुए हैं अफगानिस्तान में, वो कहाँ से तरबियत याफ्ता हो? जाहिर है उधर से। तो वो कौन है? ISIS से है, कलम तंजीम में नहीं, तालिबान नहीं है उसमें। हमारे पाकिस्तान में जो ISIS ही कह रहा हूँ मैं, जो आपके हुकूमत भी आई अलकायदा वाली शाम में, तो आपको क्या लगता है वो सुनी? वो अपने आप को सुनी क्लेम करते हैं ना। अच्छा एक पहले उन्होंने कहा था ना कि एक खास फिरके को एक हुकूमत दी थी, आप खास फिरके को दोबारा मिल गई। अच्छा एक और बात मैं आपको फिरका वाला भी एलिमेंट इसमें है, वो करना चाहते हैं, हाँ। वो भी करना चाहते हैं, हाँ, उसी बात पर लेकिन ये है सब एक ही टारगेट था, वो थी फौज। क्योंकि हम पाक ऑपरेशन कर रहे हैं, पाक आर्मी, और वो आज तक निकल चुके 24 घंटे में, उन्होंने मांगे कि हमें भी दे दो। और मोहसिन साहब कह रहे हैं कि जनाब आखिरी दहशतगर्द मारने तक हम जो है ना वो डटे रहेंगे और इसको हर मुमकिन हम ताउन करेंगे। मुसरफराज मुफ्ती साहब को उन्होंने फोन करके भी कहा। और हालात जो काबू में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे इंशाल्लाह, काबू पा लेंगे। लेकिन ये काहे का इंसाफ है, कौन सी हमदर्दी है, कौन सी इंसानियत है, कौन सी ये जो ये कहते हैं कि इंसान को डाल बना के किसी आम जान को जो है नुकसान पहुंचा के अपने मकासद अच्छा उनके मकासद हैं क्या? सामने वाला कर दो, सारा कुछ नहीं मकासद हैं क्या? ये पाक फौज बस चली जाए। नहीं मकासद वो यही कहते हैं ना, हमें हमारे हक नहीं दिए जाते। कौन सा लिख के देना क्या, कौन से हक हैं, कौन सा मुझे नहीं समझ आती आज तक। ठीक है ना, यहाँ से पंजाब से तो आज तक सारे हमले सरदारों पे क्यों नहीं किए? हाँ उन पे करें, उनसे क्यों नहीं पूछते, उनका गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? जो लेके जा रहे हैं तुम्हारा, हाँ तुम्हें अगर ट्रांसफर नहीं करते तो इसमें पंजाब का क्या? अच्छा फौज का क्या? अच्छा वो सारे उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, उनको निजाम को कैप्चर किया बकायदा गुलाम बनाया हुआ है। सोच ही ऐसी कैप्चर की हुई है कि वो उठा ही नहीं सकते, उसके अलावा ठीक है ना, उनको कुछ नजर ही नहीं आने देते। और फिर हमारे भी यहाँ वो जो कहते हैं, लेकिन एक बड़ा दिल दुखा है कि देखें कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन तो हुई है और वो गैर मुल्की एजेंसी में है, इंटरसेप्ट भी हो सकती है, सैटेलाइट के थ्रू भी हो सकती है, कोई मुखबर भी है अंदर से, और टनल प्रोजेक्ट जानबूझ के लॉन्च करना ताकि यहाँ से आसानी से कोई ऑपरेट भी आसानी से नहीं हो सकेगा। दिल दुख रहा है। लेकिन एक चीज में हुआ है कि जो 30 दहशतगर्द मारे हैं मुझे उस बात में बड़ी फर्क, ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे अंदर इतने काबिल इंसान लोग हैं, लेकिन ये जो फैमिलीज को टारगेट किया है, फौज को टारगेट किया है, उनके साथ बम को बांध के बैठे हैं जनाब, खुद कुछ बमबार बैठे हुए हैं उनके साथ। नहीं तो सपोर्ट करने वाले कौन है? हम सब देखें हमेशा से। अभी मैं शिमली फराज का सुन रहा था जी, वो बड़ा उमर ही हो गया है। अच्छा ये बड़ा दुखी आग लगी हुई है, जी बड़ा दुखी है, लेकिन आप इमरान को छोड़ दें। उसका यार ये क्या लेना देना है? कोई सर पाँव है इन लोगों का? ईमान है कोई यार? मुझे इमरान को छोड़ दें जी, वो इमरान कौन है यार? उसका लेकिन इमरान को छोड़ दें, क्या है उससे? कौन है वो? हमारा क्या है? वो वही है ना, उसने कहा था जनाजा नहीं पढ़ने जाना। मैंने वहाँ जो हमारे ये अहले तशरीह लोगों को उन्होंने मारा था, उन्होंने कहता था मैंने जनाजा नहीं पढ़ने जाना, तो ये उसके लिए उसको आजाद कर देंगे, उसका तोहफा कहता मैं जनाजे पढ़े ब्लैकमेल नहीं होगा। इसमें क्या ब्लैकमेलिंग थी? तो फिर आखिर जनाजे तो हो गए। ये सारे मिलके वो जो कह रहे हैं कि अपना ये तालिबान को कौन वापस लेके आया, यही लेके आया, इसने बचाया। नहीं तो ये दहशतगर्दी उनके बगैर हो रही है, फंडिंग के बगैर हो रही है अंदर। आपको क्या लगता है सब जितनी मर्जी बैरूनी साजिशें हों, अंदरूनी साजिश के बगैर ही काम हो सकता है? अच्छा अंदरूनी मिल गई है ना, मैं वही तो कह रहा हूं। और ये अफगानिस्तान बलोची अफगानिस्तान और ये सारे मिलके और ये लड़ा करके क्या कर लेंगे? चले मुझे बता दीजिए। नहीं अल्लाह होना ही नहीं चाहते, वो ही नहीं सकते ना, वो होना चाहते हैं। सारे इंडिया अपना धंधा चला रहा है, उसकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान सरकार एक काम कर सकती है स्टेट, वो ये है कि जितना फंड उन्होंने किया यहाँ तो उससे डबल करके इनको फंड दे दें अलग-अलग इंडिविजुअल्स को। यहाँ जो ग्रुप बने हैं उन ग्रुपों को जो है सही तरह यूटिलाइज कर लें। ये फिर दोबारा से इसी तरह से करेंगे कि हमें और तो वरना हम कर देंगे, लेकिन फिर ब्लैकमेल तो नहीं हो सकता। ये तो करना पड़ेगा। ये भी तो नहीं होना ना कि आज ट्रेन वाला वाकया हो गया, कल फिर कोई और चीज पकड़ लेंगे, फिर क्या करें?